Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans, chapter 13, verses 8 to 10. Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word: you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. Love, the fulfillment of law. ಪ್ರೀತಿ ಕಾನೂನನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು. In verses 4 to 6, Paul was talking about public debts. Now, public debts are taxes and dues that we owe to the government. In verses 8 to 10, he's talking about private debts. Private debts. What are they? We'll look at them. 4 ಮತ್ತು 6 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಲವೇನು, ಋಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು. 8-10ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಲಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ. 8ನೇ ವಚನದಿಂದ. Verse 8 begins by saying, "Oh, no man anything." And he also says, "Let the only debt you owe be the debt of love. Only then you have fulfilled the law." ಪೌಲನು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ: ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಋಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಲ ಇರಬಾರದು. ಸಾಲಗಳೇನೋ ಇರ್ಬೋದು ನಿನಗೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಲ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಋಣ ಇರಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So what Paul is saying in verse 8 onwards is, love is the only permissible debt. Contradictory. Love is the only permissible debt. Verse 8. "Owe no one anything except love." ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಸಾಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇದೆ, ಸಾಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್, verse 8, don't owe anything to anybody. In the preceding verses, Paul has been talking about giving respect or paying all our dues and taxes to the government, respect to the officials, authorities and magistrates. Here, he's making a sweeping statement when he says, "Owe nothing to anybody, high or low, educated or uneducated, ordinary or extraordinary. Don't owe anything to anybody except love." Formerly he was saying respect the government, authorities and officials. Here, everybody is included. It's a kind of a universal application and service. Christian love is not bound to a particular location. It applies to everybody, everywhere. It's universal. Sweeping statement made by Paul. 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡುವಾಗ, ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ
ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿರಬಾರ್ದೆಂಬುದಾಗಿ. ನಕಾರಾತ್ಮ. ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 4-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾದವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಆಡಳಿತಗಳಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಲ್ಲತಕ್ಕದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು, ಸರ್ಕಾರ, ಸಮಾಜ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ. 8ನೇ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯವರೋ ಕೆಳಮಟ್ಟದವರೋ, ವಿದ್ಯಾವಂತರೋ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರೋ, ಬಡವರೋ ಶ್ರೀಮಂತರೋ, ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಋಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಋಣ ಸಹ ಇರಬಾರದು. ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೇವೆ ಇದು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಪಾಲ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ applicable to everybody. Difficult. Again, what is he doing here? Paul is intensifying the Christian obligation, as it were. He is talking about hard things, but he is now going to intensify the Christian's obligation and responsibility in verse 8. Love each other. Owe no one anything except love. To love each other, to love one another. Ordinarily, this suggests that we have a good relationship with one another in the church. We must be thinking that Paul is only talking about the fellowship that we have in the church. No. One another, each other, these words go beyond the church, goes into the society, goes into the world. A very sweeping statement, intensifying his intention of saying we have to love one another. 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನು. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನು, ಅವರ ನಿರ್ಬಂಧ ಏನು, ಅವರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು. ನಾವೇನು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧತೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಎಲ್ಲ ಜನರು 2 ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು. ಯಾರಿವರು? ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸಭೆಯ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು, ಸಭೆಯ ಹೊರಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಇದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶ. ಯಾರಿಗೂ ನೀನು ಋಣ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಋಣ? ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಋಣ. ಬೇರೆ ಋಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆತನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲವ್. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು 2ನೇದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ he says in verse 8, love each other, love one another, we should always understand this love in the context of the parable that Jesus talked about the Good Samaritan. The question was asked to him, who is my neighbor? And Jesus gives a story, a parable of the Good Samaritan. In that light we have to understand this. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನೆಂದರೆ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಏನಂತ, ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು ಯಾರು? ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯದವನ ಸಾಮ್ಯ. ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. Paul says, if we are able to love one another as in verse 8, we have fulfilled all the relationships in the law.
Love is the fulfillment of law. To prove his point, he cites in verse 9 the table of commandment. Verse 9, table of commandments. You shall not commit adultery, shall not murder, steal, covet. Any other commandment are all summed up in one word, and that is, you shall love your neighbor as yourself. After listing the commandments in verse 9, he says, all these are fulfilled only by loving your neighbor. One sentence, one word. Where did he get it from? Of course, from Jesus. ನಾವು 8ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ಪೌಲನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತೆಂಬುದಾಗಿ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ, 9ನೇ ವಚನ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ? 9ನೇ ವಚನ. ಹೇಗೆಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಕದಿಯಬಾರದು, ಪರರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು, ಈ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇವೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಏನು? ಪ್ರೀತಿ ನೆರೆಯವರಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ 13:9 with Galatians 5:14, which says, for the law is fulfilled in this one word, Paul is saying to Galatians, thou shalt love thy neighbor as thyself. This principle based on the teaching of Jesus. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 13:9 ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5:14 ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಪೌಲನ ತತ್ವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆತನು ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್, love of this kind or this order can never be achieved by us. It's not possible for us to attain this level or this kind or this quality of love that Paul is talking about. Is it easy? No, certainly not. ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಮಹತ್ವ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಲುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಲವ್? ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಟೈನ್ ಅನ್ ಟು ಇಟ್. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಧರ್ಮಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಇದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೆಯೇ ಇಂಥ ಮಹತ್ವವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಂತೆ. ಲವ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ಡೆಟ್. ಲವ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ಡೆಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇದೇ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ, 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲವ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ಡೆಟ್. ಹೆಲ್ಪ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Our Heavenly Father, you did not love us because we were lovable. While we were yet sinners, Christ died for us, Paul says. ನಾವು ಯೋಗ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ.
ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸು. ಕಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Only by this we can fulfill all the law according to what you said and Paul has reflected. Give us the grace to do it. We are loving people only in our family, in our church, but help us to love the people even beyond. ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಓ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರೂಜೆಲಿ ನಾನು ನೋಡುವೆ, ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಗಾತಾ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿಯೇ. ಆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ ದಿವ್ಯ ಶಿಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನನ್ ಜೀವ ಯಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ. ಆ ಶಿಲ್ಪೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ನನ್ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಶಾಂತಿಯು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ. ಆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ ದಿವ್ಯ ಶಿಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನನ್ ಜೀವ ಯಾತ್ರೆಯೋ